We, the citizens of this great nation, are ready to uphold its honors with and honor our distinguished guest, Honorable Shri Mehpal Singh Chandra sir. It is my privilege to introduce the former Deputy Commissioner of Police. During his distinguished career, he served with dedication and integrity, overseeing law enforcement, injury, police, public safety, and strengthening community relations. His leadership, commitment, and experience have greatly contributed to maintaining peace and order. We are honored to have him with us today. Please sit down. अरे आप एक साथ नीचे पेटी के बैठ जाओ. Put your hands together. May I call Ms. Padmani to felicitate our esteemed chief guest, Honorable Shri Mehpal Singh Chandra sir, offering a bouquet as a token of love and affection. Thank you so much, Padmani. It is our privilege to felicitate and honor our distinguished guest of honor, Shri Vijayji Bhimroj sir. Put your hands together. May I call Master Shivraj to felicitate our esteemed chief guest, Honorable Shri Vijayji Bhimroj sir, a very famous social worker, offering a bouquet as a token of love and affection. Thank you so much, Shivraj. Marathwada Mukti Sangram Din is observed on 17th September every year to commemorate the liberation of the Marathwada region from the rule of the Nizam of Hyderabad in 1948. After India's independence in 1947, the princely state of Hyderabad under the Nizam refused to join the Indian Union. The people of Marathwada actively decided to rule through movements, protests and sacrifices. Finally, the Indian Army launched Operation Polo to integrate Hyderabad into the Indian Union. The day holds a great historical and emotional significance as it honors the struggle, bravery and martyrdoms of countless freedom fighters who fought for justice and unity. Now, to add a spark of inspiration to our celebration, we have among us young ones filled with patriotic zeal and bright dreams for our nation's future. It is my privilege to invite Shubhangi Kade from Class 6B, who will share the thoughts and feelings on this momentous occasion of our Marathwada Mukti Sangram Din. Let us welcome us with a big round of applause. नमस्कार, माझे नाव शुभांगी विजय काळे आहे. आज
मुक्ती संग्राम दिन. Respected commanders, sir, principals, sir, teachers, and my dear friends. Today we gathering here to remember and celebrate Marathwada Mukti Sangram Din, which is observed every year on 17th September, which day holds great importance in the history of the sacrifices made by our brave freedom fighters who fought for liberation of Marathwada Mukti Sangram. After India became independent on 15 August 1947, however, the Nizam of Hyderabad refused to join India. He wanted to remain independent and even took his private army called the Razakars. These Razakars tortured people, committed atrocities, and tried to crush the voice of freedom. The people of Marathwada suffered a lot during this time. But instead bowing down and they rose against justice. Leaders, farmers, students, and common citizens came together to fight bravely, struggles and sacrifice. Many heroes of Marathwada gave their lives in struggles. Swami Ramanand Tirtha, Govind Bhai, Shroff, Vijay Lakshmi, Pandit Digambar Rao, Bindu, and Shankar Rao Kharat, and many countless inspired people joined the movement. They faced lathi charge, imprisonment, and even death. Villages are burned, but the spirit of freedom is never destroyed. Finally, in September 1940 and sacrifice the dream of a free and democratic India. It teaches us freedom is not given easily. It's earned with sweet struggle, sacrifice. Our duty today. Today we live in a free nation because those sacrifices put on real tribute to the martyrs is not just in remembering them. It is following their ideals. Let's protect our democracy. Let's stay united beyond caste, regional, and language. They contribute to the progress of nation with honesty, education, and hard work. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, Satyajit. Now I request our next performance, Rajashri from class 9B, to express our view. Jai Hind to all of you. Today I am going every year on 17th September. We celebrate this important day in Maharashtra. It reminds us of the struggle and sacrifice of the Marathwada. After 1947, many princely states joined the Indian Union, but the Hyderabad state ruled by the Nizam refused to match the people of Marathwada, which was part of the Hyderabad state, won freedom. The Nizam tried to suppress the movement with the help of the Razakars, who spread fear and violence. Still, our brave freedom fighters did not step back. Finally, on 17 September 1948, the Indian Army carried out Operation Polo, the defeated Nizam's force. Marathwada was then liberated and become a part of independent India.
of Marathwada and always keep the spirit of unity, courage and patriotism alive in your heart. Thank you, Jai Hind. Thank you so much, Rajashri. Every celebration of day, Marathwada Mukti Sangram Din, feels incomplete without the soulful notes of patriotism filling the air. Music has power to awaken the love for our motherland in every heart. Now let us welcome Lakshmi and group for class 7BC who will present the beautiful patriotic song to honor the spirit of freedom. Please join me in encouraging this with a warm round of applause. संत महात्याची भूमी माझ्या मराठवाड्याची, संत महात्याची भूमी माझ्या मराठवाड्याची, गोडी बावडी मानस हो, गोडी बावडी मानस, लई पुण्यवान माती, लई पुण्यवान माती, लई पुण्यवान माती, संत महात्याची भूमी माझ्या मराठवाड्याची. महात्याची भूमी माझ्या मराठवाड्याची, संत महात्याची भूमी माझ्या मराठवाड्याची. गंगाधर येथे जशी सोनियाची खान, जशी सोनियाची खान, जशी सोनियाची खान, कुणी अल्लाड लडकी रुसे राजाची राणी, कुणी अल्लाड लडकी रुसे राजाची राणी, रुसे राजाची राणी, रुसे राजाची. नको पार पार चिंध्या, नको पार पार चिंध्या, आन एकच पैठाणी, आन एकच पैठाणी, आन एकच पैठाणी. संत महात्याची भूमी माझ्या मराठवाड्याची, संत महात्याची भूमी माझ्या मराठवाड्याची. दुनियेला रंग येथे रंग, कट दुनियेला रंग येथे रंग, येथे आदित्याचे रंग. दूर दुनियेत माझ्या मन कैलासाची खाती, दूर दुनियेत माझ्या मन कैलासाची खाती, माझ्या कैलासाची खाती, माझ्या कैलासाची खाती. संत महात्याची भूमी माझ्या मराठवाड्याची, संत महात्याची भूमी माझ्या मराठवाड्याची. गोडी बावडी मानस हो, गोडी बावडी मानस, लई पुण्यवान माती, लई पुण्यवान माती, लई पुण्यवान माती. संत महात्याची भूमी माझ्या. We are honored to invite a former Deputy Commissioner of Police, Shri Maipal Singh Chandra sir, to address us today with a vast experience in law, enforcement and public service. His insight or guidance will be truly valuable. We look forward to hearing his thoughts and learning from his journey. सर्वप्रथम मराठी चालेल ना? सर्वप्रथम मी माझ्यासमोर बसलेले सर्व विद्यार्थ्यांना आज मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देऊ इच्छितो आणि संस्थेचे
आमचे जे प्राचार्य किंवा सोनवणे सर आणि त्यांची टीम यांनी जो स्वागत माझा इथे केला त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. आणि मला खरोखर मी 2020 ला रिटायर झालो, त्यानंतर पूर्णतः अलिप्त झालो होतो. आज कुठेतरी युनिफॉर्म मध्ये वावरणारे लोक आजूबाजूला पाहून मलाही कुठेतरी थोडं माझे जे खाते पडलेले आहेत कुठेतरी खाते समोर आली. धन्यवाद. आणि मित्रांनो, मला रोजच तुम्हाला डिसिप्लिनच्या गोष्टी किंवा ज्ञानाच्या गोष्टी किंवा बऱ्यापैकी तुमच्यावर लादल्या जाते असं वाटत असेल काही लोकांना की बाबा रोज मला हे कर ते करू नको. तर मी पण तेच बोलायचं. आणि तुमचा जो काही वेळ आहे आज थोडं सेलिब्रेट करण्याचा, त्याच्यात तुमचं काही मुळात मला करायचं नाहीये, जास्त मी बोलणारच नाहीये. परंतु मित्रांनो, तुमच्यापेक्षा मला तुम्हालाही आणि आमचे जे शिक्षक वृंद आहेत त्यांना एक सांगायचं की जे आपल्या समोर जे बसलेले आहेत यांना आपण समजा हे बच्चे इनको क्या समजता है. परंतु मला एक मुद्दा सांगायचं की बघा, शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक किंवा ते खुर्चीवर सिंहासनावर जेव्हा बसले त्यांचं वय काय होतं? फार 16व्या वर्षापासून ते युद्धभूमीवरती आणि संपूर्ण महाराष्ट्र एक सम्राटाच्या विरुद्ध ते लढत राहिले. असं काही समजायचं कारण नाहीये की वय तुमचंच वय आहे जे काही करायचं आहे. याच वयात जे काही करू शकतात याच वयात घडू शकतात. आणि तुमची क्षमता कमी नाहीये असं मला मुद्दाम सगळ्यांना सांगायचं, तुम्हाला पण सांगायचंय आणि आमची सगळी जी टीम आहे इथे सरांची त्यांना पण सांगायचंय. ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी 16व्या वर्षी लिहिली. असं आपण म्हणू शकत नाही की 16व्या वर्षात त्या मुलाला काय कळते त्याला. सम्राट अकबर हा 11व्या वर्षी यांचा राज्याभिषेक झाला. सिकंदर जर जिंकायला निघाला होता, अल्पायुषी ठरला 31व्या वर्षी. त्यांचं वय काही नव्हतं. आपण जे म्हणतो नाही किंवा अनुभव किंवा. आणि या प्रसंगी परत मला एक सांगायचं आहे की शिक्षक वर्गासाठी मला मुद्दाम सांगायचं आहे. एक आयना नावाची जी टीचर होती त्याबद्दल मला सांगायचं आहे. दोन जास्त वेळ लागणार आहे, 2 मिनिटाच्या. किंग ऑफ सयाम, थायलंडचे राजा होते. किंग ऑफ सयामच्या राजघराण्यातले जे मुलं होते अशी 30 ते 30 साधारणतः 30 मुलं यांना शिकवण्यासाठी इंग्लंडहून आयना नावाच्या ज्या टीचर होत्या त्यांना त्यांच्या देशात त्यांनी घेऊन आले आणि त्यांच्या मुलांना शिकवण्यासाठी ती जबाबदारी त्यांच्यावर टाकली. आता हा सरंजामशाही म्हणजे डिक्टेटरशिप, ज्याच्यामध्ये आपल्याला लोकशाहीचं मूल्य त्या मॅडमने त्या मुलांवर जे संस्कार केले ते संस्कार सगळ्यात महत्वाचे होते. त्यांनी सरंजामशाही जी आहे ती कशी घातक आहे किंवा ती कशी चांगली नाहीये, लोकांना लोकशाहीचं मूल्य त्यांच्या मनावरती त्या पिंपू शकण्याच्या राजघराण्याच्या मुलावरती. आणि त्यांचं शिकवण्याचं काम संपलं. ते परत गेल्या नंतर योगायोगाने त्यांचा विद्यार्थी त्यांना एका विमानात त्यांची भेट होते. किंवा तो वाकून नमस्कार करणार शिक्षक आहे किंवा गुरु आहे, ती भावना कायम असते शेवटपर्यंत. तो वाकून नमस्कार करतो आणि सांगतो, मॅडम मला ओळखलं का, मी तुमचा विद्यार्थी. आणि आज थायलंडमध्ये आपल्या शिकवणीच्या सगळ्या गोष्टी मी अंगात भिरवल्या आणि तिथली जी सरंजामशाही होती किंवा हुकुमशाही होती ती घालवली. आणि आज माझा देश लोकशाही मार्गाने चालत आहे, लोकशाही मार्गाने जगत आहे. आणि हे फक्त तुमच्यामुळे होऊ शकतं. तर मला हे सांगायचं की शिक्षकामध्ये एवढी ताकद आहे की एका मुलाला घडवल्यामुळे तो जो देश सरंजामशाहीमध्ये जगत होता तो नंतर हुकुमशाहीमध्ये जगणार आहे. एक लोकशाही मार्गाने तो रस्त्यावर आला. मला मुद्दाने सांगायचं की शिक्षकांनी आपल्याकडे जे जनरल आजकाल बोलले जाते वो क्या आहे टीचर आहे, वो क्या आहे मास्तर आहे, नाही, सगळ्यात महत्वाचा घटक कोणी असेल आमच्या समाजामध्ये तर शिक्षकच आहे असं मी मनापासून मानतो. कारण मला त्या गोष्टीचे प्रत्येक ठिकाणी मला त्याचे फायदे मिळत गेले किंवा आले. आमचे शिक्षक वर्ग जेव्हा कुठे भेटतात आम्ही त्यांच्यासोबत पुस्तकच असतो. आणि हा रिस्पेक्ट जर आपल्याला पाहिजे असेल तर तुम्ही मनापासून असं समजा की नाही, मी हे जे घडवणार आहे, मी हे मुलं घडवणार आहे, एवढं मला हे सांगायचं होतं. आणि दुसरं मित्रांनो, आज तुम्हाला मिलिटरी स्कूलचं काय महत्व आहे हे आज तुम्ही ते शिकत आहे कधी तुम्हाला जाणीव पण नसेल. परंतु स्वतंत्र भारत
जेव्हा झाला आपला 47 मध्ये, पंडित जवाहरलालजी नेहरू आपले प्रथम पंतप्रधान होते. त्यांनी ज्या काही गोष्टी त्या काळात केलेल्या आहेत, त्यांचा दृष्टी फार मोठी होती, त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन फार मोठा होता. प्रत्येक एका राज्यामध्ये एक मिलिटरी स्कूल त्यांनी त्यावेळेस सुरू केली. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला माहिती असेलच, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सातारा सैनिक स्कूल म्हणजे आपल्या प्रत्येक स्टेटला एक मिलिटरी स्कूल देण्यात आली. त्यात आपल्या महाराष्ट्रामध्ये साताऱ्याला मिळाली होती. आणि नशिबाने माझा एक क्लासमेट असल्यामुळे सातारा सैनिक स्कूलला 11वी-12वी असताना मी गेलो होतो. मित्रांनो, ते जो कॅम्पस आहे, तो जो एरिया आहे, त्या एरियात गेले की म्हणजे म्हणतो ना आपण की युनिफॉर्म वाल्यांमध्ये ही ताकद आहे की मोदे बी जान फुटलेली. तसं एक भारावल्यासारखं वातावरण. आणि ह्या वयात तुमच्यावरचे संस्कार होतात. संस्कार म्हणजे आता डिसिप्लिन शब्द ऐकून तुम्हाला कधी तकलीफ होईल, त्रास होईल, परंतु डिसिप्लिन शिवाय आयुष्य नाहीच आहे. तर त्या मिलिटरी स्कूलला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सरकारकडनं एकच मिलिटरी स्कूल आहे, आता बऱ्यापैकी सगळीकडे सुरू झाल्या. आणि सातारा सैनिक स्कूल नंतर महाराष्ट्र सरकारनं चंद्रपूर येथे एक मिलिटरी स्कूल सुरू केली आहे. म्हणजे एवढं हे महत्वाचं आहे. आणि माननीय राठोड साहेबांच्या त्यांच्या दृष्टिकोनात त्यांनी बुलढाण्याला एक मिलिटरी स्कूल सुरू केली. आणि मी मूळचा बुलढाण्याचा असल्यामुळे मला माहिती, माझ्या गावचे त्या शाळेमधले मुले आज एक मद्रासमध्ये आहे, तो कॅप्टन प्रवीण त्याचं नाव आहे. आणि बाकीची जी मुलं आहेत ते सुद्धा मी बऱ्यापैकी बघतो की त्या स्कूलची मुलं आमचे मेडिकल मध्ये साहेब आपले तिथले विद्यार्थी MBBS झाले, MD झाले, MS झाले. तर हा जो तुम्हाला जो बेनिफिट जो काही फायदा घ्यायचा आहे, या कॅम्पसचा तुम्ही चांगला फायदा घ्यायला पाहिजे. कारण बाकीच्या ज्या शाळांची परिस्थिती आहे त्यांचं आणि तुमचं तुलना होऊ शकत नाही. कारण तुम्ही एका चांगल्या वातावरणात हेल्दी चांगलं वातावरण आहे तुमचं. तुम्हाला सगळ्यांची किंमत वाटणार नाही. तुम्ही इथून जाणार तेव्हा 5-10 वर्ष तुम्हाला लिहायला येतो की मी कुठे शिकलो, किती चांगला कॅम्पस होतं, किती चांगली एरिया होती. 30 एकरचा तुम्हाला जर हा एरिया मिळत आहे, किती हवा मिळत आहे, आणि एवढं चांगला स्टाफ, एवढं चांगलं टीचिंग तुम्हाला बाहेरच्या कुठल्याही शाळेमध्ये मिळू शकत नाही. कारण इथं बेस ज्यांच्या अंडरमध्ये हे चालते सोनवणे सर, हे मूळ मिलिटरीमध्ये ऑफिसर होते. आणि मिलिटरी ऑफिसर आहे त्या ठिकाणी बाकीच्या गोष्टींना स्थान नसते. आणि ते तुम्हाला घडवण्यामध्ये स्टाफ किमतीची मदत घेऊन तुम्हाला जो काही तुम्हाला फायदा घ्यायचा आहे तुम्ही सांगाल तोपर्यंत ते तुम्हाला पूर्ण उरणार. कारण शेवटी मी सांगितलं भारतीय फौजमध्ये ज्यांनी नोकरी केली आहे ते तुम्हाला इथं लाभ देतात, तुम्ही बेनिफिट घ्यायला पाहिजे. मित्रांनो, परत एकदा शुभेच्छा. मला बोलण्याची संधी दिली, येथे सन्मान दिला त्याबद्दल मी सर्व संस्था चालक आणि आपले प्राचार्य आणि सोडले सर यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो. आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र. As our celebration of this proud and historic day brought to close, it is time to pause and express our heartfelt gratitude. Every event becomes memorable when hand and heart work together in dedication and joy. So, to express vote of thanks, I invite Dr. Sir. On behalf of our school, first of all, I extend our heartfelt gratitude, chief guest, our Mahipal Singh Chanda, and also Vijayji Bimrod sir, to trade their valuable time to grace our officers. I am deeply thankful our president of our function and our school commandant Sanjayji Sonone sir. I sincere also thank to principal our school Nikhilji Rathod sir, vice principal Solanki sir, Padgan sir, and Korekar sir, and also thankful to my colleagues and dear friends. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Potato dance. Myself, Ishwari Krude, class 7B.
Myself Sakshi Pote, class 11C. Thank you. Thank you. कुठे राहायचं मुलांनी जायचं नाही.